वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे मनिंदर कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब गुर भारी जीवनी गुरु हरगोबिंद जी, लेखक सतबीर सिंह। जन्म ते बचपन। छठम पीर बैठा गुर भारी। सन 1581 ईस्वी का साल निरा मुगलों के इतिहास विच ही महत्ता नहीं रखता, सगों सिख इतिहास विच भी उसकी विशेष थां है। जे अकबर ने उस साल दीन ई इलाही का ऐलान करके 2 सदियां तो धर्म के आधार पर हो रहे वितकरे नूं तोड़न का उपराला किया, तो गुरु अर्जन देव जी ने उसे साल गुरगद्दी की जिम्मेवारी संभाल धर्मां विच विखेवें मिटाउण का अमली उदाहरण दिता। गोकल चंद नारंग के शब्दों विच हुण लोकां दे सामने ओह प्रमाण पुरख आया जिसने जनमत ब्रह्म पछाणिया सी ते जो अमली फिलासफर, सफल जथेदार अते एक सुगड़ नीतिवेता सी। गुरु अर्जन जी पहले गुरु सन जिन्हां गुरु नानक जी के उपदेशों नूं नित दी वरतों विच लिआंदा ते ऐसे बन नूं बन्ने जिन्हां द्वारा कौम दा मूँह मुहांदरा बनिया। तख्त ते बैठण समय गुरु अर्जन देव जी की आयु केवल 18 साल की सी, पर उन्हां विच शांति सागना वाली ते तजर्बा सदियां दा सी। वड्डे भरा बाबा प्रिथी चंद जी ने गुरगद्दी ना मिलण दा बहुत रोस किया, पर पिता गुरु रामदास जी का यह ही आखना सी कि जिसने जगत लई पूरने पाउणे हन उसनूं दुनियावी खोहा खाही तो उच्चा होना लोड़ींदा है। गुरु नानक जी अपने पुत्रां नूं गद्दी की जिम्मेवारी ना दे के पूरने पा गए सन। गुरु घर विच ना वड्डे पुत्र होण कारण किसी का कोई हक है ते ना ही संतान दे नाते कोई अधिकारी है। कसवट्टी केवल घाल कमाई ते सेवा ही है। बाबा प्रिथी चंद नूं अपने बाहूबल ते माण सी अते मसंदा नाल कीती साज बाज दा सहारा सी। प्रिथी चंद ने सब ते प्रगट कर दिता कि उसनूं गद्दी ते बैठण तो कोई रोक नहीं सकता। गुरु रामदास जी के ज्योति जोत समाउण उपरंत लड़ाई वधदी वेख बाबा बुढ़ा जी ने विਉਂਤ बनाई कि प्रिथी चंद जी की वडियाई भी रह जाए ते दुविधा भी ना वधे। बाबा बुढ़ा जी ने मरने की पग वड्डा पुत्र होने के नाते बाबा प्रिथी चंद नूं बन दिती ते गुरियाई दी गुरु अर्जन जी नूं। बंसावली नामा वाला लिखदा है, मरने दी पग प्रिथिए बद्धी गुरियाई दी पग गुरु अर्जन लद्दी। प्रिथी चंद ने पहली पग बन लई ते जद दूजी गुरु अर्जन जी दे सिर ते रखी जान लगी तां अगे वध के झपट के खो लई। गुरु अर्जन जी ने ना कोई रोस ते ना कोई गुस्सा किया। इस घटना का सारी संगत ते प्रभाव पिया ते प्रिथी चंद दे कोझे करम नूं सारियां ने माड़ा आख्या। ऐसे शांत चित्त सुभाਅ नूं वेख ही भट्टा ने सहज चंदोआ तणिओ दी महिमा गाई सी। प्रिथी चंद जी ने अमृतसर डेरे लगा लए ते अमली तौर ते नाकाबंदी कर लई। उसने मसंदा नूं हदायतां भेजियां कि भेटां दी रसद अते रकम उस तक ही पहुँचाई जाया करे। गुरु जी यह सब ते होर बहुत कुछ सहारदे रहे। आगरे तो भाई गुरदास जी श्री अमृतसर आए। आगरे विखे इबादत खाना बंद हो जाण करके भाई साहिब ने पंजाब वल मूँह कर लिया। उन्हां जद लंगर की दशा देखी तो चुप ना रह सके। होर प्रसिद्ध सिखां नूं नाल लैके प्रिथी चंद नूं समझाना चाहया, पर उसने कोई गल सुनन ते मन्नण तो इनकार कर दिता। भाई जी ने उस दियां कोझियां चालां दा संगतां नूं ज्ञान करवाया। संगतां गुरु दर्शन नूं उमड़ पईयां। उसे तरह रौनकां लग गईयां। भाई गुरदास जी ने प्रिथी चंद नूं समझाया कि लड़के खेड खेड विच तां बादशाह प्रजा बन सकते हैं, पर असल विच खेल खेल ही है। असल नूं कोई नकल कह के बहुती देर छुपा नहीं सकता। गुरु पदवी गुरु अर्जन देव जी नूं उन्हां दी घाल कमाई करके मिली है, किसी नूं रोस नहीं करना चाहिए। प्रिथी चंद जी नूं कमीणपुणा छड्डण लई आख्या। प्रिथी चंद जी दा मुलम्मा उतर गया। उसने रोटी पक्की करन दी गल आखी तां गुरु अर्जन जी ने उसनूं प्रबंध सौंपी रखिया अते महादेव जी नूं करमो ड्योढ़ी ते गुरु दे बाजार दी मालकी बख्श दित्ती। गुरु अर्जन जी पंथक जथेबंदी दी उसारी वल जुट गए।
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲ ਹੈ ਅਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਹੈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਧੋ ਕੇ ਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛਿੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਰਮੋ ਤੇ ਜਾ ਪਈਆਂ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 9 ਮੀਲ ਦੂਰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਧਾ, ਜਾਕੋ ਬਲਗੁਣ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਸੋਧਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ, ਜਲ ਧਰ ਗਰਜਿਓ ਗਗਨ ਮਹਾਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ। ਤੜਿਤਾ ਲਸ਼ਕੋ ਤੇਜ ਅਧਿਕ, ਧਰਾ ਦਸੋ ਦਿਸਨ ਪਹਿ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਏਗੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਸ ਨੇਕ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਮਰਿਆ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੂਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਵੀਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਕੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਗਏ। ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ, ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂਰ ਲਹਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਰਦੇ ਚੁੱਕਣ, ਸਾੜਨ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਕੋਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ। ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੇਮੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਹਵੇਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਨਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਜੂਨ 1595 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਖੀ ਅਵਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਜੇ ਛੇਤੀ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਸੋ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇਈ ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਫੱਤੋ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕਰ ਵਡਾਲੀ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਦਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਮਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਇਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਾਥ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਸੇਧਿਆ। ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਖੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਦ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੰਗ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭੀਚ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਖਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਦਬਾਏ ਕੇ ਫੇਸ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਸੋ ਉਲਟਬੋ ਬਲ ਖਾਏ। ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ 1599 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੀਤਲਾ ਪੂਜਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ, ਸੀਤਲਾ ਠਾਕ ਰਹਾਈ, ਬਿਗਨ ਗਏ ਹਰ ਨਾਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਆ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕੀ, ਸਭ ਜੀ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਥਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਦੁਖ ਲਾਥਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵੰਤੀ। ਭਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਵਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਬਾਲਕ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਓਪਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਰਸੋਈਏ ਕੋਲੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਪਾਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਦਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ, ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਰਹਾਉ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਜਨ ਆਪ ਧਿਆਇਆ, ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਉਹ ਆਪ ਪਚਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਕਾਲਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਲੇਛ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ। ਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਜਦ ਅੰਜਾਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਰਕਮ ਰਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਪਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਚੰਗੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਖਲਾਇਆ, ਪਰ ਨੰਦ ਰਾਮ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਵਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਵੇ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਖੇਡ ਨਾਲੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਚੰਗੀ ਦੇਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਖਾਏ ਆਪ। ਨੰਦ ਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆਪੂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਿਕਮਤ, ਜੋਤਿਸ਼, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਨੇਜ਼ਾਬੰਦੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੱਸੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹਹੇਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਾਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਗਾਵੈ ਖੋਜਤ, ਖੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ। ਜਾਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਅਰਾਧੈ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਆਖ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਛੱਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਯੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ ਬਲੋਚਾ ਦੀ ਧਾੜ। ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ,
ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਪਾੜ ਨਾ ਡੋਬਿਆ ਨਾ ਆਲੂਦ ਭਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੀੜੋ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋੜੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਭਗਤ ਕਾਨੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਅੱਥਰਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਕਲਾਨੌਰ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਲਾਨੌਰ। ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਭਗਤ ਕਾਨੇ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਆਪੂ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ 1598 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਆਖ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫਰਾਨਾ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਨੁਹਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੁਰਖ ਅਤੇ ਛਬੀਲੇ, ਨਾਖੂਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਾਂਗ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਧੁਨੀ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੋਢੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਕਰੜੀਆਂ, ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਾਂਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਂਗ, 9 ਸੁੱਚੇ ਨਗਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁੱਲ ਹਨ। ਕਵਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਗੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੁੰਡਲ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਈਰਖਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇੱਕ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮਾਇਣ ਕਹਾਈ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ਰੀਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕੁੜਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਂਦੀਏ ਉਸ ਸ਼ਰੀਣ ਨਿਵਾਂਦੀਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜੋ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਲਾ ਸੀ। ਕੁੜਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮਹੱਲ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਲੀਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਹਿ ਪਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਖੁਸਰੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਖੁਸਰੋ ਵੀ ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੁਸਰੋ 1587 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਜੋਧਾਬਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇਕ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸਲੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੀ ਲੈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਖੁਸਰੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੋਧਾਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। 6 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਧਾਬਾਈ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਉਲ ਉਮਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੂਆ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਸਨ ਜੋ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਡਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚਲੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਨੂਰ ਉਦੀਨ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਖੁਸਰੋ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਛੇਤੀ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। 9 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਦ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਭੋਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਬਦਖਸ਼ਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਸ਼ਕਚੀ, ਉਹ ਅਹਲਕਾਰ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰ ਖਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸਰੋ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਾਨ, ਰਾਜਾ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋਧਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦ ਖੁਸਰੋ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਚਨਾਬ ਪਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਛੇਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸੌਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫਰਾਨਾ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ।
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥਾਨੇਸਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੰਭੀ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੰਭੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਨ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕਾ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਬਰ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਜੇ ਤੁਅੱਸਬ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਅੱਸਬ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 1 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੂਰ 11 ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਜੈਪਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੁਅੱਸਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਚੰਦੂ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਬ ਭੜਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ, ਬਿਨ ਦੁਸ਼ੀਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਰ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਈ ਸੰਗਾਰੂ ਤੇ ਜੇਤੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਪਕੜਨੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰ, ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪੂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੈ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਲੁੱਟੇ ਨਾ, ਦਾਨ ਕਰ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿੱਬਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਕਿਰਪਾਨ ਉਠਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਪੁਰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ C.H. ਪੈਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਪਣਾਏ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਕਰੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢਣ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ, ਅਣਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਇਤਨੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਤਵੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤਾਬ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਦਈ ਕੰਮ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਲਾਦਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ 1663 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਧਮੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਈ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਨਾ ਤੋਰਿਓ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਹੇ ਮਰਾਏ, ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਤੋਹੇ ਨਾਹੇ ਕੁਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਮਦੈ 3 ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਮ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲ ਪਾਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਕਾਲਫ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਤਵੱਸਬ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 15 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।